11 മിനിറ്റിനിടെ 7 സ്ഫോടനങ്ങളാണ് നടന്നത്. ഇതുവരെ 187 പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പരേൽ, ബൈക്കുള, സയൻ, ദാദർ, വിക്രോളി, കാഞ്ചൂർ മാർഗ്, CST എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു തീവ്രവാദികളുടെ ലക്ഷ്യം. This is much bigger than what we thought. More than 90 people, at least 100 people are injured. That's the chief secretary of the state. जो आंकड़ा आधिकारिक आंकड़ा है मरने वालों का वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि 100 लोग शायद हो सकता है आपकी जान। हाँ भैया हम पहुंच गए। आप जरा घुमा दीजिएगा इनको। गेटवे ऑफ इंडिया, नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव, जू बीच, म्यूजियम भी दिखा दीजिएगा हो सके तो। ठीक है। वो सब आ गए, तुम लोग अभी चौपाटी जाओ। हेलो, लाउड स्पीकर चालू करो। सब एक एक बॉक्स ले लो। इनकमिंग कॉल सेट करो। अब डेटोनेटर ऑन करो। अब वो स्टील बोल्ट्स अंदर डालो। अब कुकर का ढक्कन बंद करो। जब तुम्हारा इनकमिंग कॉल आएगा
तब कुकर अपना काम करे। यही है प्लान। ये रहे वो 3 ट्रैक्स मुंबई के, सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लेन। सेंट्रल लेन है हमारा लक्ष्य। कुकर अपना पहला काम करेगा शाम को 6 बजे परेड में। सायन में 6:03 दादर स्टेशन। 6:05 भाईकला स्टेशन। 6:08 विक्रोली। 6:10 कांजूरमार्ग स्टेशन। 6:11 CST स्टेशन। കേദാർ സാർ, ആ ബൈക്ക് ഇപ്പൊ എന്നെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. കൈ കാണിച്ചിട്ട് നിർത്തിയില്ല. അവൻ പോയ റൂട്ട് ഏതാ ജോസഫേ? പോയ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് അവനിപ്പോ കഫ്പലിട്ട് റോഡിലെത്തി കാണും. What the hell is going on? सर, तुम लोग वहाँ पब्लिक को तंग कर रहे हो क्या? मैंने बराबर इंस्ट्रक्शन दिया था, लेकिन केदार साहब ने किसी और को पकड़ा और काफी मार दिया उसको। जिसे पकड़ना था वो निकल गया। मैं क्या करूं सर? சிவா, ஹலோ கார்த்திக், ஒரு குட் நியூஸ்டா. என்னடா சொல்லி தொலை. அந்த கிட்டாரை தூக்கிட்டு எப்ப பார்த்தாலும் ஏ ரகுமான் பேரை சொல்லி சுத்திட்டே இருப்பான ஒரு பையன். ஆமா, இன்னைக்கு அந்த பையனுக்கு உன்னோட பைக்கு தேவை. வெடிக்கிற பெட்ரோலுக்கு ஏன் அடிச்சோலாம். சரிடா, அதெல்லாம் தரலாம். அந்த பையனுக்கு
அந்த பையனுக்கு ஏ ரகுமான் படத்துல சான்ஸ் கிடைச்சிருக்குடா பாடுறதுக்கு. என்ன ரகுமான்ஜியோட? சும்மா விளையாடாதடா. டேய் நிஜமா தான்டா சொல்றேன், சான்ஸ் கிடைச்சிருக்குடா. நிஜமாடா? ஆமாண்டா. நைஸ் மச்சான். ഡാഡിയും മമ്മിയും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. നിങ്ങളൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല, ആരും. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ജീവിതം മടുത്തു. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എനിക്കറിയില്ല നീ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന്. എടാ ഞാനിന്ന് വൈകിട്ട് ചെന്നൈക്ക് പോകും. നമ്മുടെ ചെന്നൈ മൊത്തം റഹ്മാൻജിയുടെ ഓഡിഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഡ്രീം സോങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. ഞാൻ തന്നെ വന്ന് കണ്ടോളാം. രാവിലെ എനിക്കൊരു ആൽബത്തി പാടാനുണ്ട്. ഓക്കെ? നിന്നൊന്നും മിണ്ടാതെ. ഹലോ നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചത്. खुशियां बरसती रहे, उजाला तेरा हो आसमां, ना हो गम की आंधियां। ओ ज़ादिया कल का दिया चलता रहे दम बदम, वो ज़लज़ला का सिलसिला रोके ना तेरे कदम।
ഹലോ കോനെ? നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു. സോറി, റോങ് നമ്പർ. സാർ, ജോസഫ്, ഞാനിവിടെ ഗേറ്റ് വേക്ക് അടുത്തുള്ള ഡോക്കിലാ. ഇവിടെ ഒരു മർഡർ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബോട്ട് ഡ്രൈവറുടെ. താനിവിടെ വന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം. രാവിലത്തെ ഓപ്പറേഷന്റെ ക്ഷീണം ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല. ഇതും അങ്ങനെ വല്ല ഗുലുമാലുമാണോ സാർ? ജസ്റ്റ് ഡു വാട്ട് ഐ സേ. സാർ. केदार, യെസ് സർ. मैंने बोला था तुझे छुट्टी लेने के लिए. You didn't listen to me. ये भी बोला था मैंने, खुद के शक की वजह से पब्लिक को तकलीफ मत दो. पर क्या किया तूने? किसी को पकड़ के बिना कारण बेरहमी से मार के उसके ऊपर. What's wrong with you? I'm not able to understand. सर, मैंने अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से काम किया. अरे चुप चुप. तू एक कॉलेज स्टूडेंट को आतंकवादी समझकर मारने के लिए Who gave this information? हाँ? अरे रे, वो लड़का एक मिनिस्टर का रिलेटिव है, मालूम है? अब होम मिनिस्टर को जवाब कौन देगा? मैं दूंगा. हाँ? मैं दूंगा. I'm sorry सर. ഹലോ, വാട്സ്ആപ്പ് മാൻ. വാട്സപ്പ് മാനോ? എടാ, ഇന്ന് നമ്മുടെ സോങ് തീർത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടതൊക്കെ വെറുതെ ആവുവേ. ഏത് പാട്ടിന്റെ കാര്യം നീ പറയുന്നത്? ഏത് പാട്ടിന്റെ കാര്യമെന്നോ? നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി? എടാ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പാട്ടില്ലേ, സോങ് ഫോർ റഹ്മാൻജി. അത് ശരിയാണ്. അതിനിപ്പോ എന്താ ദൃതി? നിനക്കിതെന്ത് പറ്റി? എടാ, ഞാനിപ്പോ നിന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കും, ഒരു കോള് വരുന്നുണ്ട്. ഹലോ, എനിക്കൊന്ന് നേരിട്ട് കാണണം. ഇത് റോങ് നമ്പറാ. അല്ല, താങ്കളോട് തന്നെയാ എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത്. സത്യമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേക്ക് സമയമില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഇന്ന്. എന്റെയും. ആ ശിവ, നീ ഇതെവിടെ? ஏன் உனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சது இன்னும் நம்பிக்கை இல்லையா? അതല്ലടാ, ഇവിടുന്ന് കാശ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ചെന്നൈക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും? நீ இப்படி சொல்லுன்னு எனக்கு தெரியும், அதனால தான் நானே டிக்கெட் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். அப்படியா? ஓ, தேங்க்ஸ் மச்சா, நீ தாண்டா சரியான நண்பன். இந்த ஐஸ் போடுற வேலையெல்லாம் வேணாம். உனக்கு ட்ரெயின் தாதர்ல இருந்து 6:30 மணிக்கு, சென்னை சூப்பர் ஃபாஸ்ட். ഹലോ 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 റോസ, അല്ലു എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവൻ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ? പിന്നെ രാവിലെ കൊടുത്തത് മുഴുവനും കഴിച്ചു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹോർലിക്സ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. മോനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ റോസ, അവൻ എപ്പോഴും ആ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവര് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു. ആ, അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അവനൊന്ന് ഫോൺ കൊടുത്തേ.
ഞാൻ ഇപ്പൊ മോനെ കൊടുക്കാം. ഹലോ അല്ലു, മോനെ എന്തെടുക്കാ? ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുക. മോനിന്ന് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലേക്ക് വിളിച്ചോ? ഇല്ല. നോണ പറയല്ലേ? നോണയല്ല. മമ്മി എപ്പോഴാ വരുന്നേ? ഇന്ന് എന്റെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേയാ. ഓ സോറി കുട്ടാ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. മമ്മ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും. പപ്പ എന്തിയേ? ഞാൻ ഇപ്പൊ പപ്പയെ കണക്ട് ചെയ്യാട്ടോ. ഹലോ പപ്പ ഇന്ന് എന്റെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേക്ക് നേരത്തെ വരോ? നമുക്ക് കേക്ക് കട്ടിയുണ്ട്. അയ്യോ മോനെ, ഇന്ന് എനിക്ക് 3 സർജറി ഉണ്ടല്ലോ. എനിവേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മോനു. മോനു, പപ്പ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ജീവിതം പപ്പയുടെ കയ്യിലാണെന്ന്? അപ്പൊ അതിനല്ലേ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്? Am I right? അപ്പൊ ഞാനോ? നമുക്ക് ഈ സൺഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കേ, പിന്നെ വിളിക്കാം കേട്ടോ മോനെ. ലവ് യു കുട്ടാ. ഡിയർ അപ്പച്ച, ഇന്നെന്റെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേയാ. ഈ ലെറ്ററും ഫോണും ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അയച്ചേ. എപ്പോഴാ എന്നെ വിഷ് ചെയ്യാ? എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് എപ്പോഴാ വരിക? അപ്പച്ചനൊന്നും ഓർക്കാൻ പറ്റാത്ത അസുഖമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും എൻ്റെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേക്ക് വരണം. പപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും ഒട്ടും സമയമില്ലെന്നറിയാലോ. ചേട്ടൻ്റെ കൂടെയുള്ള മൊബൈലൊന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തേ. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്പർ മാത്രമേ ഇതിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അപ്പച്ചനെ എളുപ്പമാണ് വിളിക്കാൻ. വീടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഈ ലെറ്ററിൻ്റെ പിന്നിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലെറ്റർ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം, കളയല്ലേ. हेलो कौन? हेलो, ये प्रतीक्षा ओल्ड एज होम में क्या? हाँ बोलिए, कौन चाहिए? उधर कोई मनिंदर सिंह रहते क्या? वो तो पिछले महीने एडमिट किया था. पर मैडम वो तो आप जरा रजिस्टर चेक कर लीजिए. मैडम आप थोड़ा वेट करिए, मैं रजिस्टर देख के बताता हूँ. ആ ഹനീഫ്ക, ബിസിയാണോ? അത്രയ്ക്കൊന്നുമില്ല. അതെ, ഇന്ന് ഗേറ്റ് വേക്ക് അടുത്തുള്ള ഡോക്കിൽ ഒരു മർഡർ നടന്നു. നോ വിറ്റ്നസ്, നോ സസ്പെക്ട്. ആകെയുള്ളതൊരു ബുള്ളറ്റാ. 0.38 mm. 0.38? അതല്ലേ പ്രശ്നം. ഇത് ഡിഫൻസിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സിവിലിയൻസിന് ഇതിന് ലൈസൻസേ കിട്ടില്ല. കാരണം ഡിഫൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 0.9 mm ബുള്ളറ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റബ് ചെയ്താൽ 0.38 യൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. ഏതായാലും തിവാരി സാറിനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. അവിടെ കാണുമല്ലോ. താൻ വിളിച്ചോ, ഞാനിവിടെ തന്നെ കാണാം. केदार सर, देयर इज अ केस ऑफ 0.38. अरे आज तुमको छुट्टी नहीं है क्या? नहीं सर, लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है. केदार छोड़ो वो सब चक्कर, घर पे जाओ तुम. टुडे इज इम्पोर्टेंट डे फॉर यू, आई नो इट. ये सर, लेकिन क्या लेकिन वेकिन? तेरी बच्ची ने 2-3 बार फोन किया था ऑफिस में. चल, यू गो होम. राइट सर, राइट. ഹലോ ഋതു. ഹലോ അച്ഛാ. അപ്പൊ ഇന്ന് എവിടേക്കാ മോൾക്ക് പോകണ്ടേ? ഹോ, എത്ര നാളായി അച്ഛൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട്. നമുക്കിന്ന് കമലാ നെഹ്റു പാർക്കിൽ പോയാലോ? ഡബിൾ ഡെക്കറില്. പോകാലോ. പ്രോമിസ്? പ്രോമിസ്. താങ്ക് യു അച്ഛാ. അച്ഛൻ എപ്പോഴാ എത്താ? ഇപ്പൊ എത്തും. അച്ഛൻ എങ്ങനെയാ വരുന്നേ? വണ്ടിയിലെ. ഓ, അപ്പൊ കൊറേ നേരം പിടിക്കില്ലേ? ട്രെയിനിൽ വന്നാ മതി പ്ലീസ്. ഓക്കെ, ഡൺ. താങ്ക് യു അച്ഛാ. സീ യു സൂൺ.
വല്യുപ്പ വിസ കിട്ടി. അതില്ല ഇപ്പൊ വേറൊരു വിഷയം. മുസ്തഫ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് അവിടെ കായില്ല. പഠിച്ചോനെ, ഇന്ന് എന്തായാലും വരുമെന്നാണല്ലോ അതിൽ പറഞ്ഞേ. സുഹാന, ഇനിയിപ്പോ ആ കായ് കിട്ടിയിട്ട് ഉപ്പാന്റെ പോക്ക് നടക്കും തോന്നില്ല. ഈ പതുക്കെ വന്നാ മതി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ എങ്ങനെ ഉപ്പ? വല്യുപ്പ പോവാണ്ടിരിക്കണ പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ ഓഫീസറെ കണ്ടിട്ട് വിളിക്കാം. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി പെൻഷന്റെ കേസാ. ശുക്ല സാർ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുന്നേ. ശുക്ല സാർ അങ്ങനെ പലതും കൊടുക്കും. പേപ്പർ പാസ്സാക്കുന്ന നമ്മളെ കാണേണ്ട പോലെ കണ്ടാ അങ്ങനെ എങ്ങനെ തുറന്നു ചോദിക്കുന്നേ? എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കാം. ഹലോ, ശുക്ല സാർ ലീവാണെന്നാ തോന്നുന്നത്. വരേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ഇന്ന് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാന്നാണല്ലോ സാർ പറഞ്ഞത്. 1 വർഷത്തെ പെൻഷനാ പെൻഡിങ്. എന്നാ പിന്നെ ശുക്ല സാർ വരട്ടെ. ഈ സെക്ഷനില് ശുക്ല സാർ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസർമാരുണ്ടോ? ഒരു നായർ സാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നത്തോടെ കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി വീട്ടില്ല. കറപ്ഷൻ എൻക്വയറി. അങ്ങേരെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഒരു 11:30 വിളിക്ക്, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. എപ്പോഴാ ഫ്ലൈറ്റ്? ഫ്ലൈറ്റ് നാളെ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോയാ അതും നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്താ നീ പറയുന്നേ? വിസ കിട്ടിയപ്പം ഹജ്ജ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുക്കാൻ കാശില്ല. ഇവര് തരില്ലെന്ന് നേരത്തെ ഒരു സൂചന കിട്ടിയിരുന്നേല് ഇനിയിപ്പോ എവിടെ പോയി ചോദിക്കാനാ? 1 വർഷമായി പെൻഷൻ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട്. ഫ്ലാറ്റ് ഒന്ന് മാറി, അതാ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം. അഡ്രസ് പ്രൂഫ്, അത് ഇത്, ഏതായാലും കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങണ പ്രശ്നമില്ല. എടാ, ഞാൻ വിളിച്ചതേ റഹ്മാൻജിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സോങ്ങിന്റെ ലിറിക്സ് ഇതുവരെ ശരിയായിട്ടില്ല. അതിനൊരാളെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? ഇന്ന് 6:30 ട്രെയിൻ. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നീ എന്തിനാ ധൃതി വെക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എടാ, നീ എന്തൊക്കെയാ പറയണേ? എടാ, ഇന്ന് ഓഡീഷന് പോകുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ് വേണ്ടേ? എന്ത്? നീ ഇന്ന് റഹ്മാൻജിയുടെ ഓഡീഷന് പോകുന്നോ? എന്നിട്ടെന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല? പറഞ്ഞില്ലെന്നോ? എടാ, രാവിലെ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് നിന്നല്ലേ? നോ വേ. ഞാൻ ഇപ്പോഴാ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്തത്. പിന്നെ ആരെയും ഞാൻ വിളിച്ചത്? നീ വെക്ക, ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിക്കാം. എടാ, ഞാനിന്ന് വൈകിട്ട് ചെന്നൈക്ക് പോകും. നമ്മുടെ ചെന്നൈ മൊസാഡ് റഹ്മാൻജിയുടെ ഓഡീഷന്. നീന്നൊന്നും മിണ്ടാതെ. ഓ, ഇത് കട്ടായോ? ഇത് റോങ് നമ്പറാ. സത്യമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേക്ക് സമയമില്ല. നോ വേ. ഞാൻ ഇപ്പോഴാ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്തത്. ഹലോ ഹലോ. ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് റഫായിട്ട് സംസാരിച്ചത്. ഐ എം സോറി. ഞാൻ രാവിലെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ച കോള് മാറിപ്പോയതാ. അതിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. പക്ഷെ എൻ്റെ റോങ് കോൾ എന്തോ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചെന്നോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. എന്തായിരുന്നത്? ഞാൻ പറയാം. താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് മീ ബാക്ക്. എനിക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ. എന്നെങ്കിലും എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി മരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനൊരു ദിവസമാണ് എനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എനിക്കും അങ്ങനൊരു ദിവസമാണിന്ന്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ. റഹ്മാന്റെ കൂടെയുള്ള ഓഡിഷൻ അല്ലേ? ഓ, ഞാൻ ആദ്യം വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ആളാണല്ലോ അല്ലേ? ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ലെറ്റ് ഓൾ യുവർ ഡ്രീംസ് കം ട്രൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ജയ്, നിനക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പൈസ വേണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? 1 മണിക്കൂറിനുള്ള എംബ്രർ സ്റ്റുഡിയോയിലെത്ത്. അവിടെ സിംഗർ സ്ഥലത്തില്ല. ഞാൻ നിന്റെ പേര് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലടാ, ഞാനിപ്പോ നമ്മുടെ ലിറിക്സ് എഴുതാനുള്ള ആളെ കിട്ടും നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവായിരുന്നു. എന്തായാലും ഞാനിപ്പോ പോയി പാടാം. കാശ് കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ലേ? എന്നാലും നമ്മുടെ റെക്കോർഡിംഗ് നടക്കും. ശരി, ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കണം. ഓക്കെ.
ஏ கார்த்திக் மதியம் சிஎஸ்சியில் போய் டிக்கெட் வாங்கிக்க. ശരി എടാ ഞാൻ വിളിച്ചതേ சரி என்னன்னு சொல்லு, நிறைய வேலை இருக்கு. சரி கேளு எடா அந்த மெய் மாதம் படத்துல என் மேல் வீழ்ந்த மழை துளியே அந்த சாங்கோட தேர்ட்ல என்னென்ன இன்று எழுதிய என் கவியே இத்தனை நாளா எங்கிருந்தா. ഹലോ. ഓ എൻ്റെ മോളെ, നീ ഫോൺ എടുത്തല്ലോ. അയ്യോ, നിന്നെ അന്വേഷിക്കാത്ത സ്ഥലമില്ല. 2 ദിവസമായിട്ട് നീ ഓഫീസിലും ചെന്നില്ല. മോളെ, നിന്നോട് ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റാ മോളെ ചെയ്തത്? മോളെ 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 നീ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ. മോളെ, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ആ ജയ്. ഹലോ കാർത്തി. ശിവ വിളിച്ച് എന്നോടെല്ലാം പറഞ്ഞു. നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് നടക്കുകയാണല്ലോടാ. എടാ ഞാൻ അവൾക്ക് അയച്ച മെസ്സേജ് കുറച്ച് ഓവറായി പോയെന്നൊരു സംശയം. ജയ് ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ചു വിളിക്കാമേ. എനിക്കൊന്ന് കാണണം, ചെന്നൈക്ക് പോണേന് മുമ്പ് എങ്ങനെയെങ്കിലും. എനിക്കും പക്ഷെ എങ്ങനെയാ? എവിടെയെങ്കിലും, റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിലോ എവിടെയായാലും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേർച്ച് റോഡിലുള്ള എംപറർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എനിക്കൊരു റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഒരു 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അങ്ങോട്ട് എത്താമോ? ഷുവർ. പിന്നെ എന്താ പേര് പറഞ്ഞ? പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. സ്റ്റുഡിയോ കാണുമ്പോൾ പറയാം. ശരി. ഹലോ. അതെ, ഇപ്പൊ എവിടെയാ? ഞാൻ കടയിലാണ്. അല്ലൂന്നൊരു ബർത്ത്ഡേ കാർഡ് മേടിക്കണം. ഓർത്തല്ലോ, നന്നായി. എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ? ഇല്ല, നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. മോന് എത്ര വയസ്സായിന്നാ പറഞ്ഞത്? അവന് 6 വയസ്സ്. 6 വയസ്സായി അവന്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. അല്ലൂന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാർഡ് കിട്ടി. അവന് ഇഷ്ടമാവുമായിരിക്കും. പോയിന്റ് 38നെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞാൻ നിനക്ക് മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ. വീട്ടിലേക്കോ? എന്തുപറ്റി? ആ ജോസഫ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പൊല്ലാപ്പ് രാവിലെ തിവാരി സാർ എനിക്ക് വയറിറച്ച് തന്നു. ശരി, വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഡ്രിങ്ക്. ഞാൻ ഫ്രീയാ. നോ വേ. ഇന്ന് ഞാൻ റീത്തുവിന്റെ കൂടെ ചെല്ലാമെന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തിരിക്കാം. ഓ സോറി, ഞാൻ ഈ ദിവസം മറന്നു. ഏതായാലും നീ ഇന്ന് മോളുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. കേദാർ, ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അനീഫ്, ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാം.
എന്തായി മോളെ, ഡ്രാഫ്റ്റിനുള്ള പണം കിട്ടിയോ? ഇപ്പൊ ശരിയാവും ഉമ്മ. ഞാൻ പെൻഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പോ സൂറിയും കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സുഹാന, ഇതെവിടെയാ? നേരത്തെ എത്തണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോ ഈ വേറെ വഴിക്ക് പോയി. ഞാൻ വേഗം വരാത്ത. हेलो मैडम, एक कंप्लेंट है। किसी ने राम सर के ऊपर कचरा फेंका है, अपना चोरी क्या? करने वाला। हमने कुछ नहीं किया। सर नीचे आके देखो। आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोले ना नहीं किया। आप नीचे आएगा तो सही। ठीक है, अभी आ रही हूँ. ഹലോ ഹലോ അപ്പച്ച, എവിടെയാ? പുറത്തിറങ്ങിയോ? ഞാനിപ്പോ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മോളിലാ മോനെ. എന്തിനാ അവിടെയൊക്കെ പോയേ? വഴി തെറ്റില്ലേ? ഇല്ല, തെറ്റില്ല. ഞാൻ നേരെ നേരെ അഡ്രസ് ചെയ്ത പേപ്പർ കയ്യിലുണ്ടോ? ഉണ്ടുണ്ട്. നേരെ ബസ് കയറിയിട്ട് ബസ്സല്ല അപ്പച്ച, ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ. ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റേഷന്റെ തൊട്ടടുത്താ. ആ ശരി ശരി. ലോക്കൽ ട്രെയിൻ, ലോക്കൽ അപ്പച്ച, ആ പത്രകൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. ഹലോ, എടാ ഞാൻ എംപയർ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണല്ലോ. കാർത്തി, സോറിടാ, അവര് സ്റ്റുഡിയോയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോയി. ഇന്ന് എംപയർ സ്റ്റുഡിയോ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. മാനേജർ ഇപ്പൊ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ തന്നെ. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? നീ വേഗം ആ ലിബർട്ടി സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ടെത്ത്. അതല്ലടാ. സാരില്ലടാ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അല്ലേ ആവശ്യം.
നിറതാരം പൊലിയാറായി ഈ പാതിരാവിൽ നീ കാണാതെയായി വിരഹാർദ്രം സ്മൃതിയേതോ നീരോളമായി നീങ്ങിയൊരഴിമുഖമായി നിറതാരം പൊലിയാറായി ഈ പാതിരാവിൽ നീ കാണാതെയായി വിരഹാർദ്രം സ്മൃതിയേതോ നീരോളമായി നീങ്ങിയൊരഴിമുഖമായി വന്നീടും പുലർവേള പിന്നീടോ നിറസന്ധ്യ ഇനി നീ മാറിയതു മഴവിൽ ചൂട് ആ മൗനം തീരും നിലവ് തരൂ ആ മാറിൽ താവും നനവ് തരൂ ആ മൗനം നീരും നിലവ് തരൂ ജോസഫ് താനിത് എവിടെയാണോ? ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ATM കൗണ്ടറില. ഓ, തന്റെ ഒടുക്കത്തൊരു പിരിവെന്ന് മതിയാക്കണോ. സാർ അത് വൈഫ് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് സാർ. ഇന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോകണം. താൻ വേഗം CSTയിലെ CCTV റൂമിലേക്ക് വാ. സാർ ഇയാൾക്ക് വീണ്ടും മട്ടായെന്നാ തോന്നുന്നു. ഹലോ, ഞാനാ. മനസ്സിലായി. അതെ, മരുന്ന് കഴിച്ചോ? ഏത് മരുന്നോ? കഷ്ടം. അൽസിൽ. ഓട്ടോന മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോകണം. ആ ശരി, ഓക്കെ. हेलो, किधर हो तुम? हाँ, मैं परेल पहुंच रहा हूँ. एक काम करो, अपने परेल वाले को बोलो अभी बैग नहीं लेना, और बोलो उसे मुझे CST में मिलने के लिए. ठीक है.
ഞാനിവിടെ എത്തി സാർ. നീല ഷർട്ടിട്ട് താടി വെച്ച ഒരാൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 1 നോക്കിയേ. നീല ഷർട്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവുമല്ലോ സാർ. അതല്ലേടോ പറഞ്ഞു താടി വെച്ചത്. നോക്കണം. हेलो शुक्ला सर। बोलो जल्दी बोलो। सर मैंने 2-3 बार आपके ऑफिस में आया था फ्रीडम फाइटर पेंशन के बारे में, एक फिरोज मोहम्मद का। सर आपने तो बोला कि कल परसों। मैं एक फ्यूनरल में हूँ, आप 2 दिन के बाद आइए। सर मगर ഹലോ. കുട്ട എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ അഡ്രസ്സ് പോയി. ക്യാ? അഡ്രസ് സോറി, റോങ് നമ്പർ. हेलो. हाँ DKFC सरपंच बाइक स्टेशन में है. ठीक है. परिल में कोई बैग नहीं है ना? नहीं है. तो मुझे कॉल मत करना, मैं करूँगा. जी. അവൻ എങ്ങോട്ടാ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? 2ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് താനേക്കുള്ള ലോക്കൽ കയറാൻ പോകുന്നു. ബാക്കിൽ നിന്നോ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നോ? ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന്. താടി എവിടോ അയാൾക്ക്? താടി ഇല്ലായിരുന്നു സാർ. कहाँ है तू? सर मैं CCTV रूम में हूँ, CST में. What the hell are you doing there? केदार साहब ने बुलाया सर. वो पागल है क्या? साला मद्रास थी. सर केदार साहब सबको टेररिस्ट सोचते हैं. साहब को सबके ऊपर शक है. तू अभी ऑफिस में आ जा, जल्दी जल्दी.
बैग कलेक्ट कर लिया। അച്ഛാ എവിടെ എത്തി? മോള് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി റെഡിയായി നിൽക്കുക. നീ എന്താടാ വൈകുന്നേ? ഞാൻ വിളിക്കാമേ. ठीक है, तुम CST संभालो। परेल को मुझ पर छोड़, आगे क्या करना है सब बाद में बताऊंगा। मेरे फोन का इंतजार करो। CST संभालो, परेल को मुझ पर छोड़ दो। आगे क्या करना है सब बाद में बताऊंगा। मेरे फोन का इंतजार करना। ഹലോ അനീഫ്ക, ഈ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്ത് 900-495-1000. IMEI നമ്പർ 351-50-304-56-333-9. ഏതാ കേസ്? ഞാൻ CST റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരുത്തനെ പോക്കി. പേര് റഹീം. എഞ്ചിനീയർ ആണെന്ന് പറയുന്നു. കണ്ടാൽ എഞ്ചിനീയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു ID പ്രൂഫും ഇല്ല, ലൈസൻസും ഇല്ല. ഒരു ഫോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കയ്യിൽ. ഫോണിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് മറ്റോ കിട്ടിയോ? അതല്ല കുഴപ്പം. ആ പന്നി അതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഞാൻ രാവിലെ കാണുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതുമില്ല. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നു. വേഗം ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്ത് വിവരം പറ. ഓക്കെ, ശരി. ശിവ, നീ എന്താ ഫോൺ എടുക്കാത്ത? എത്ര നേരം ഞാൻ വിളിക്കണു? വെയിറ്റ്, இப்போ உனக்கு என்ன பிரச்சனை? அவளை மீட் பண்ணிட்டியா? ഇല്ല, സ്റ്റുഡിയോയിൽ കാണാന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തതാ. പക്ഷെ ഇപ്പോ അവളുടെ മൊബൈലിലും വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. എന്റെ നമ്പർ അവൾക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ, ഒന്ന് തിരിച്ചു വിളിച്ചൂടെ? என்னடா உயிரே சாங்கே தாண்டிட்டு போல இருக்கு. ഒന്ന് പോടാ. ஏய் சரி சரி, உனக்கு ட்ரெயின் டிக்கெட் கிடைச்சதா? அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், பெரிய லிரிக்ஸ் ரைட்டுடைய நம்பரை ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அது கிடைச்சதும் நான் உனக்கு சொல்றேன். ஆமா, உனக்கு காசு கிடைச்சிச்சா? ആദ്യം പാടിയതിന് അവന്മാരുടെ കയ്യിൽ കാശില്ല, രണ്ടാമത്തതാണെങ്കിൽ കടവും. அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச இடத்துல ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் நடக்குது. அங்க போனேன்னா காசு கிடைக்கும். போறியா? ഇല്ലടാ, ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ. ഒരു മൂഡില്ല. ഹലോ. എല്ലാം തീർന്നു. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ അഡ്രസ്സും പേപ്പറും പോയി. എന്ത് അഡ്രസ്സേ? അല്ലുവിനെ വിളിച്ചു നോക്കിയോ? വിളിച്ചു, പക്ഷെ അവനൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഒരു വിവരവും കിട്ടിയില്ല. എന്ത് ചോദിച്ചാലും നീ കടിച്ചു തിന്നാൻ വരും. നീ എന്നെ പറ്റി എന്താ ചിന്തിക്കാത്തത്? നിങ്ങക്ക് നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തത് എന്റെ കുറ്റ. കണ്ട വിസ തട്ടിപ്പുകാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ കാശെടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു. ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും, ഉള്ള പണി പോകുന്നൊക്കെ. നീ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കോ, സാരമില്ല. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ദുബായിൽ നല്ല ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാന്ന്. എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം. പൈസ ഇപ്പൊ ആർക്കാ വേണ്ടാത്തെ? അല്ലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ പണിക്കിപ്പോ വരുമോ? ഹലോ ഹലോ അപ്പച്ച. അല്ലു, ഹലോ. അഡ്രസ് പറ കുട്ടാ.
ഞാനിന്ന് അന്വേഷിച്ചു. പെൻഷൻ ഡിവിഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു നായർ സാറാണ്. പക്ഷെ നാളെ അയാൾക്ക് സസ്പെൻഷൻ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു ഫോൺ കോളിൽ അങ്ങേര് കാര്യം നടത്തും. പക്ഷേ പെർസെന്റേജ് കൊടുക്കണം. പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് വല്യപ്പ ഹജ്ജിന് പോണില്ല. ശരി, നീ നിന്റെ ആദർശത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. ഞാൻ നായർ സാറിന്റെ നമ്പർ SMS ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചോ. ആ ഹനീഫ്ക, വിവരമെല്ലാം കിട്ടിയോ? സോറി, ഇത്തവണ നിനക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊരു റഹീമിൻ്റെ തന്നെയാണ്. അയാൾ താമസിക്കുന്നത് കൊളാബായിലെ സാഗർ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ 13D. ശരിയാ അഡ്രസ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. സാഗർ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, സാഗർ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ 13D. ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ 13D, കൊളാബായ്. കൊളാബ. ഓക്കെ. ഹലോ ഉറുദു, എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ ആരാ പ്രോമിസ് ചെയ്തേ? ഞാൻ. Now who is breaking it? I am not breaking it. കുറച്ചുകൂടെ സമയം വേണം മോളെ. അച്ഛാ, I need you. അച്ഛനും കൂടി ഇല്ലാതായ ഞാൻ വരാം മോളെ, ഞാൻ വരാം. ഹലോ കാർത്തി, എടാ ശിവ ഇപ്പൊ വിളിച്ചിരുന്നു. നീ അവളെ വിളിച്ചോ? ഇല്ല. എടാ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യ്. ഇനി ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല. അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തിരിച്ചു വിളിച്ചാണ്. ആരെങ്കിലും തമാശയാക്കാൻ വെറുതെ. എനിക്കെന്തോ ജസ്റ്റ് ട്രൈ മാൻ. ഇല്ല, ഇനി വിളിക്കുന്നില്ല. ആ ശിവ, சொல்லு கார்த்தி. നീ എവിടെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ? ഹലോ. ഹലോ. എവിടെയും പോകരുത്. ഞാൻ ഉടനെ വിളിക്കാം. ഷുവർ ഷുവർ. ബൈ. ഹേയ്, लड़की है वो तराना गुनगुनाता है ज़माना बिन पढ़े अफसाना है ये लड़की है वो खजाना हर कोई जो चाहे पाना इश्क का पैमाना है ये लड़की. You see I'm an angel down from heaven. Let's meet up right at 7. Come on, why don't you try telling me some new thing? I never know to do the same mistake. Try something realistic. Let me tell you, sugar baby.
nice and I'm freaking funny. Give it all you got, take it straight from heart. Wanna be your lady key. ജോസഫ് സാർ, ആ കൊല്ലപ്പെട്ട ബോട്ട് ഡ്രൈവറുടെ അഡ്രസ്സോ ഫോൺ നമ്പറോ വല്ലതും കിട്ടണം? അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാർ. പക്ഷേ ഒരു പക്ഷമില്ല. ആ ഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും ഈ നിമിഷം സൈബർ സെല്ലിൽ എത്തണം. മനസ്സിലായോ? സാർ, അലിഫ് ഖാൻ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊരു സ്കെലറ്റനാ, ഒരു അൺഫിനിഷ്ഡ് ഫ്ലാറ്റ്. ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്കൊരു ബുള്ളറ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതും 0.38 mm. റിയലി? നമ്മൾ കാണുന്നതിനപ്പുറം എന്തോടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അലിഫ് ഖാൻ. ആ കൊല്ലപ്പെട്ട ബോട്ട് ഡ്രൈവറുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ ജോസഫിന്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജോസഫ് വിൽ കോൾ യു. എനിക്ക് ആ കോൾ റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് വേണം. ഓക്കെ, ഷുവർ. ഹലോ റോസമ്മേ, സുഖാണോ? സുഖന്വേഷിക്കാൻ പറ്റിയ നേരം. മനുഷ്യനിവിടെ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഇതുവരെ റോസമ്മ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി പറയാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് രാജേഷിന് അറിയാവല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല? നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി എന്നാ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ എന്തെങ്കിലും റോസമ്മയോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനേ ഈ ബോംബെയിൽ ജനിച്ചു വീണതൊന്നുമല്ല. ഒരു പരമനാറി പ്രേമിച്ച് വശീകരിച്ച് ഒടുക്കം പെരുവഴിയിലിട്ട് പോയതാ എന്നെ. ഇനി ആ വഴിക്ക് പോവാൻ എന്നെ കിട്ടത്തില്ല.
അല്ലു ഹലോ അപ്പച്ച, എവിടെയാ? അഡ്രസ് പറ കുട്ടാ, അഡ്രസ് പറ. ഒരു പേപ്പർ എടുത്തോ. ഇത് നേരെ അടുത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകണം. എന്നിട്ട് ദാദറിനുള്ള ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ കയറണം. ദാദറിൽ ഇറങ്ങിയ സ്റ്റേഷന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഫ്ലാറ്റ്. താങ്ക് യു. നായർ സാറിന്റെ നമ്പർ SMS ചെയ്തത് കിട്ടിയോന്നറിയാൻ. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്ന് വിളിച്ചൂടെ? എനിക്ക് വേറൊരു കോള് വരുന്നുണ്ട്. സുഹാന, ഇവിടുത്തെ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. എയർപോർട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് പിള്ളച്ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടി ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൈസയൊക്കെ കിട്ടിയില്ലോ അല്ലേ മോളെ? ഞാൻ വിളിക്കാം അപ്പ. सर फिर एक प्रॉब्लम. अब क्या हुआ? केदार साहब ने एक इंजीनियर को लाया. साहब को इनके ऊपर शक है. मुझे लगता है कि बेचारा मर रहा है और ये बेहोश भी होता है. मैं अभी क्या करूं सर? उसको क्या लगता है? ये केस मैं मैनेज करूंगा. सर मैं आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप सरप्राइज ना हो अगर ऊपर से किसी ने पूछा तो. Damn it. சிவா, நான் அந்த லிரிக்ஸ் ரைட்டருடைய நம்பரை SMS பண்றேன். நீ உடனே அவரை கான்டாக்ட் பண்ணு. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്? தாமு. தாமு சாப். ദാമു സാബോ. பேர் மட்டும்தான் அப்படி இருக்கும், ஆனா மலையாளி தான். ഓക്കേടാ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹലോ, നമ്മൾ എപ്പോഴാ കാണുന്നേ? ഒരു ലിറിക് റൈറ്ററിനെ കാണാൻ പോവാ. എന്നിട്ട് സോങ് ഉടനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ ഞാനൊരു പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ വേദനകളുടെ സ്വരം, ഹാർബറിൽ വളർന്ന കുറെ പാവം കുട്ടികളുടെ. ഹേ, ദാറ്റ്സ് അമേസിംഗ്. റെക്കോർഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് കാണണം, എത്രയും വേഗം. ശരിയാ, എത്രയും വേഗം. ജോസഫേ സർ, ആ എഞ്ചിനീയർ വിടാൻ ആരാ പറഞ്ഞേ? ഞാനല്ല സാർ, ആ തീവാരി സാറാ പറഞ്ഞോട്ട്. എന്തിന്? എനിക്കറിയില്ല സാർ. ഓ, ഈ सर आपने छोड़ दिया उसे, इसलिए मैंने तुमको बचाया है केदार. मुझे बचाया आपने? केदार लिसन, मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी, तुम्हारी वजह से. अब इस सब बकवास के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है. अच्छा सुन, आज क्लब डे है ना, तू आ रहा है क्या? सर आई वॉज गेटिंग ऑल द एविडेंसेस. व्हाट एविडेंस? लुक, जिस दिन से तुम फोर्स में हो तब से मैं तुमको जानता हूं, और ये भी मालूम है कि तुम्हारी फैमिली पर क्या गुजरी थी. यू couldn't do anything, केदार.
ഹലോ അച്ഛാ. മോളെ പതുക്കെ വന്നാ മതി. ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് അച്ഛൻ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയാറില്ലേ. ഞാൻ ഡ്രസ് മാറി. എന്തു പറ്റി അച്ഛാ? ഐ ലവ് യു. ഐ ലവ് യു ടു. ഐ എം സോറി മോളെ. ഐ എം സോറി ഫോർ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യു. എൻ്റെ അമ്മയും റിനിമോളെയും രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. അച്ഛാ വേണ്ട. ഇപ്പൊ എനിക്ക് അവരില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് ഐ കാൻ ലിവ് വിത്തൗട്ട് യു. അനിഫ്ക, ആ കേസിന് വേണ്ടി ഇനി അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അവനെ തിവാരി സാറ് പറഞ്ഞു വിട്ടു. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കിന്റെയും വ്യക്തമായ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കിട്ടുന്നു. എന്നിട്ടും നമുക്ക് തടയാനാവും. നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനു ശേഷമുള്ള അലർട്ട് അപകടത്തിന് മുമ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ആരും എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ കേദാർ, യു നീഡ് എ ബ്രേക്ക്. ഞാനും പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നീ വീട്ടിൽ പോ, മോളുടെ കൂടെ കുറേ സമയം ചെലവഴിക്കുക. ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഫ്രം യുവർ മെമ്മറീസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് എല്ലാവരെയും സംശയം തോന്നുന്നത്. ബി കൂൾ, വി വിൽ ഹാവ് എ ഡ്രിങ്ക് ടുഗദർ ടുമാറോ. ഓക്കെ? ഞാൻ എല്ലാവരെയും സംശയിക്കുന്നു, ശരിയാണ്. എന്റെ ഭാര്യയും മകളും ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മനോരോഗം എനിക്ക്. യെസ്, യു മേ ബി റൈറ്റ്. നിങ്ങളെങ്കിലും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സാരമില്ല. ഓക്കെ നിഫ്ക, താങ്ക് യു. ഹലോ, ജി കെ നായർ, ബോലോ. സർ, ഞാൻ സുഹാന, ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ഫിറോസ് മുഹമ്മദിന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ്. പറയൂ, എന്താ വേണ്ടത്? കൈക്കൂലി കൊടുക്കാതെ ജീവിക്കണമെന്നാ വലിയപ്പ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സാറിനൊരു പെർസെൻറ്റേജ് തന്നാലേ പൈസ കിട്ടുമെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു. എന്നിട്ട് പറയൂ. കൈക്കൂലി തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല സർ, പക്ഷേ എനിക്കിന്ന് പണം കിട്ടിയേ തീരൂ. കാൻ യു ഹെൽപ്പ് മീ? സി സുഹാന, ഞാൻ മറ്റുള്ളവർ കരുതുന്ന പോലെ ഒരു കറപ്റ്റഡ് ഓഫീസർ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈക്കൂലിക്കാരിൽ നിന്ന് മുദ്രകുത്തി അവരിനെ പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നാളെ മുതൽ ഞാൻ സസ്പെൻഷനിലാണ്. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നല്ല കാര്യം കൂടി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് സുഹാനയുടെ വല്യപ്പയുടെ കാര്യമുണ്ട്. സത്യമാണോ സർ? 20 മിനിറ്റിനകം ശ്രീ ഫിറോസ് മുഹമ്മദിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പണം എത്തിയിരിക്കും. എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് വല്യപ്പയോട് പറയും. ഭാരതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുറച്ചു പേര് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടെന്ന്. ഹലോ, എളേമ്മ എപ്പോഴാ വരാ? ഇപ്പൊ എത്തും. മോൾക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവരണ്ടത്? ഇക്കൊരു ഡയറി മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റും ഒരു ക്രോസ് വേർഡും പിന്നെ അതെ ഇക്കൊരു ബെണ്ടം വാച്ചും വേണം. വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാട്ടോ. സുഹാന, ഉപ്പ പണം ശരിയായിട്ടുണ്ട്. പടച്ചോനെ, ഞാൻ 555-ന്റെ താനെ ലോക്കല് പിടിക്കും ബൈക്കുലേന്ന്. അഡ്രസ് എനിക്ക് കിട്ടി. അല്ലു തന്നു. ഇപ്പൊ എവിടെയാ? പരേൽ സ്റ്റേഷനിലാണ്. അടുത്ത ലോക്കലിൽ കയറി ദാദറിൽ പോവും. പിന്നെ കാണാം. ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ മറക്കണ്ട. അതൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആ നമസ്കാരം സാർ. കോനെത്തും? ഞാൻ ട്രാക്ക് ഓടുന്ന കാർത്തിക്കാണ്. ശിവ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? ആ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹിന്ദിയും തമിഴും മലയാളവും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഇമോഷണൽ ലിറിക്സ് അല്ലേ? അതെ സാർ. പിന്നെ മുംബൈ ഹാർബറിൽ വളർന്ന കുട്ടികളുടെ ദാരിദ്ര്യം, സ്വപ്നങ്ങൾ, സിന്ദഗി കാ ഖൂബ്സൂരതി,
മോഹബത്ത് അല്ലേ? നൈസ് ടോപ്പിക്, അപ്ഡേറ്റഡ് സബ്ജക്ട്. താങ്ക് യു സർ. ശരിക്കും അത് തന്നെയാ. കം ഇൻ ദ ഈവനിങ്. 7 മണിക്ക് ശേഷം വരൂ, നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. അയ്യോ സാർ, 7 മണിക്ക് ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് തീർത്തിട്ട് 6:30 ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസിന് പോകണമായിരുന്നു. ഓ സോറി, എനിക്ക് രാത്രിയിലെ കവിത വരൂ. ഹലോ 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 സാർ, ഹലോ. ഹലോ മമ്മി. ഹലോ ഹലോ മോളെ. മോളെ നീ എവിടെയാ? മമ്മി പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് വരാം, ഒരാളെ കണ്ടിട്ട്. ആരെ? ഞാനിപ്പോ വീണ്ടും മമ്മിയോട് സംസാരിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ഒരാൾ. മോളെ ലയ, നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചില്ല, തെറ്റ്, ക്ഷമിക്കും മോളെ. നിന്റെ ഡയറി ഡാഡി കണ്ടു. പ്രോജക്റ്റിന്റെ പ്രഷറും അതിന്റെ കൂടെ വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ കമ്പൽഷനും. ഇനി നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. കഥ എഴുതുകയോ പടം വരയ്ക്കുകയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി മോളെ. ഡാഡി, ഡാഡി കരയരുത്. എന്റെ ഇഷ്ടം എന്താന്ന് ഞാനും നിങ്ങളോട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ധൈര്യമായി ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിനോട് നോ പറയാൻ. Now I'm happy, Dad. Absolutely happy. ഹലോ. എനിക്കറിയാം സോങ് റെക്കോർഡിങ്ങിന്റെ തിരക്കിലായിരിക്കുമെന്ന്. ബട്ട് ഐ കാൻ സ്റ്റോപ്പ് മൈ സെൽഫ്. ഐ വോണ്ട് ടു താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് മൈ ലൈഫ് ബാക്ക്. എന്താ ഒരു മൂഡ് ചേഞ്ച്? ഒന്നുമില്ല, ആ ലിറിസിസ് ദാമവും എല്ലാം പൊളിച്ചു. റഹ്മാൻജിയെ കാണുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ ഇനിയത് പറ്റും തോന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഡെസ്പറേറ്റ് ആവരുത്. ജീവിതത്തിൽ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി മരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമാണ് നിനക്ക്. എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു ഫോൺ കോൾ, ഒരു റോങ് കോൾ, അതാണ് എന്നെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത്. എൻ്റെ ഡാഡിയോടും മമ്മിയോടും ഞാൻ കണ്ട എല്ലാവരോടും യെസ് പറയുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു. ഇനി എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളോട് നോ പറയാൻ. ആ ധൈര്യം എനിക്ക് തന്നത് നീയാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായിരിക്കണം എൻ്റെ പാട്ടിൻ്റെ വരികളെന്ന്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പൂക്കളിങ്ങ് കിളികളെ പതിരായി കൊഴിഞ്ഞ കാലം ഇത്രയേറിയതുവരെ. ചിറകിങ്ങ് വാനമിങ്ങ് പൂക്കളിങ്ങ് കിളികളെ പതിരായി കൊഴിഞ്ഞ കാലം ഇത്രയേറിയതുവരെ. പ്രഭാതമേ
बेटा देखो I kept my word. താങ്ക് യു അച്ഛാ. അച്ഛനവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. ഒരു 5 മിനിറ്റ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ റെഡിയായി താഴെ വരാം. हेलो। हाँ अच्छा हुआ आपने कॉल किया अभी। हाँ मैं तो आप ही के कॉल का इंतजार कर रहा था। हाँ वो सब लोग तो अंदर घुस गए, लेकिन काफी देर से मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा है। लगता है पुलिस वाले हमारा पीछा कर रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं, तुम परेल में हाई स्ट्रीट पे आ जाओ, मैं उधर मिलूंगा। കേദാർ, ഈ കേസിൽ വല്ലാത്തൊരു ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. താൻ പിടിച്ച റഹീമിന്റെ നമ്പരും ഡോക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്പരും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. അവർ രണ്ടുപേരും അവസാനമായി വിളിച്ചത് ഒരാളെ തന്നെയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ആരാണെന്ന് ട്രേസ് ചെയ്യും. അവനിപ്പോൾ പരേൽ ഭാഗത്തുണ്ട്. ഞാനെന്നാ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. അവനെ വിടരുത്. ഫോളോ ഹിം. ഓക്കെ. ഫോൺ ട്രാക്കർ കാണിക്കുന്നത് ബോട്ട് ഡ്രൈവറെ വിളിച്ചതിന്റെ നമ്പർ ഇപ്പോഴും പരേൽ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ്. താങ്ക് യു അനിഫ്ക. വേറെ എന്തെങ്കിലും? ആ റഹീം ഇപ്പോ അതേ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു. അവനും അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെയാ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രേറ്റ്. ഞാൻ പരേലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ പറയുന്നവരെ അവനെ ട്രേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ.
ആ അനീഫ്ക. യെസ് കേദാർ, അവനെ കിട്ടിയോ? ഇല്ല, ഞാൻ അല്പം ലേറ്റായി പോയി. പിന്നെ ഇവന്റെ നമ്പറിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ കോൾസും ഇപ്പൊ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ലൊക്കേഷൻ അറിയാൻ പറ്റിയ അത്രയും നല്ലത്. ലഗ്താ സാല കുത്തോ കർണേ വാലാ ഹൈ. ഷുവർ. താൻ വേഗം പുറപ്പെട്ട് പരേൽ ഹൈ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് വാ. ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു കൊലപാതകം നടന്നിട്ടുണ്ട്. പോലീസിനെ കൂടെ അറിയിച്ചേക്ക്. സാർ എന്റെ ഭാര്യ വിളിച്ചു. കേദാർ, ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിച്ചവർ CST, ബൈക്കുള, പരേൽ, ദാദർ, സയൻ, വിക്രോളി, കാഞ്ചുമാർക്ക് എന്നിവിടെയുണ്ട്. കൊണ്ടോരം. അത് സെൻട്രൽ ലൈൻ ആണല്ലോ. ഐ മീൻ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അവരുടെ ടാർഗറ്റ് ഒന്നുകിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻസ്. വാൻ ഡ്രൈവർ ഗ്ലാസ്സിൽ എഴുത് GKF. അത് ന്യൂമറസ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്താൽ G for 7, K for 11, F for 6. ദാറ്റ് മീൻസ് 711-6. ഫോണിലേക്ക് വന്നത് 7 calls from 7 stations. That means 7 plans to keep 7 bombs in 7 stations. If 6 stands for 6 p.m., 11 means within 11 minutes. 7 blasts within 11 minutes. Starting from 6 p.m. നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ പരേൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകണം. We have to evacuate all the stations. ഈ സമയം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാ? Do what I say. Hey man, hey, good news. Chup. Sorry. ഹലോ, നമ്മള് എത്ര മണിക്ക് എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യും? കൃത്യം 6 മണിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ദാദർ സ്റ്റേഷനിലെത്തും. മെയിൻ എൻട്രൻസ്, പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 1. ഹനീഫ്ക, എനിക്കിത് പെണ്ണുമ്പിള്ളെ കൊണ്ട് താനെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ട എഞ്ചിനീയർ ട്രെയിനിൽ ബോംബ് വെച്ച ടെററിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനാ. തന്റെ തെറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യേ. കർത്താവേ, Attention please. An important announcement. Due to security reasons, all the passengers are requested to leave the station premises immediately. Don't get panicked. Everything is under control. Please cooperate with the staff. कृपया ध्यान दीजिए. एक सूचना है. सभी यात्रियों की निवेदन है. सुरक्षा निरीक्षण के लिए आप लोग जल्द से जल्द स्टेशन छोड़कर बाहर जाओ. घबराने की कोई बात नहीं. हमने हर चीज संभाली.
മിനിറ്റിനിടെ 7 സ്ഫോടനങ്ങളാണ് നടന്നത്. ഇതുവരെ 157 പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പരേൽ, ബൈക്കുള, സയൻ, ദാദർ, വിക്രോളി. More than 90 people, at least 100 people are injured, like the Chief Secretary of the State telling us. What is the latest that you can tell us? How is the विस्फोट होने के बाद समूची मुंबई इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो और ये नजर आ भी रहा है